ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ سرینگر ہے خبراں کن سی حاضر پہلے ایک نظر کچھ خاص خبراں تے وزیر اعظم پنجا ملکاں دے دورے اتے دوے مرحلے وچ پہنچے نیدرلینڈس اپنے ہم منصب دے نال کر رہے ہیں کئی معاملات اتے تبادلہ خیال ملک میں 182 کروڑ روپے مالی دا کیپٹل کانٹریکٹ ضبط سرینگر وچ 3 منشیات فروشاں دی 6 کروڑ روپے مالی دی جائیداداں ضبط استعمال شدہ پانی کو ٹھکانی لینے واسطے بارہمولہ تے رجوری ضلع واسطے 71 کروڑ روپے دی لاگت والی پروجیکٹوں کو سرکار دی منظوری تے امن و امان دے نال مل کے زندگی گزارنے دا بین الاقوامی تہاڑا اج ہن خبراں تفصیل نہ سنو وزیر اعظم نریندر مودی اج نیدرلینڈس دے اپنے ہم منصب راب جیتن دے نال باہمی دلچسپی دے معاملات اتے گل بات کر رہے ہیں اوتھے دی شاہ ولیم الیگزینڈر تے ملکہ میگزما نال بھی ملاقات کرسن وزیر اعظم دا نیدرلینڈس دا یہ دورہ نہایت اہمیت دا حامل ہے تے اس نال باہر یورپین یونین تعلقات کو مزید وسعت ملنے دی توقع ہے اس تو بعد وزیر اعظم اوتھے مقیم بھارتی برادری نال بھی ملاقات کرسن وزیر اعظم نریندر مودی سن علی فالیہ ہادم الزیدی کو عراق دے وزیر اعظم دا عہدہ سنبھالنے اتے مبارکباد دیتی ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ وچ وزیر اعظم سنایا کہ بھارت عراق نال پرانے تے دوستانہ تعلقات کو بڑی قدر دی نظر نال دکھتا ہے آپریشن ریگپل کے تحت ملک میں پہلی بار 182 کروڑ روپے مالی دے کیپٹل کانٹریکٹ کو ضبط کیا گیا ہے اج ایک سوشل میڈیا پوسٹ وچ وزیر داخلہ امت شاہ سن جانکاری دیندیاں سرکار دے ڈرگ فری انڈیا دی عزم کو دہرایا انہاں آخیا کہ ڈرگ دی ایک کھیپ مشرقی وسطی کھڑی جو ریاسی جس کے سلسلے میں ایک غیر ملکی باشندے کو گرفتار کیا گیا ہے وزیر داخلہ سن اس کارروائی اتنے نارکوٹکس کنٹرول بیورو دی اہلکاراں دی تعریف کی ہے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت منشیات مخالف کاروائیاں جاری ہیں پولیس سن ہانیہ سرینگر بچ کولی پورہ دے نذیر احمد میر مسکین باغ دے گلزار احمد میر تے ناپورہ دے زاہد منظور آتھر نامی منشیات فروشاں دے خلاف کاروائیاں کردیاں اندی 6 کروڑ روپے دی مالی دی غیر منقولہ جائیداداں ضبط کیتیاں جبکہ 20 لاکھ روپے دی مالی دی ایک سکارپیو گڈی بھی ضبط کی گئی پولیس نے اونتی پورہ بچ ایک پرائیویٹ سکول پہ منشیات محل بیداری پروگرام کا انعقاد کیا جبکہ اونتی پورہ دیاں کئی جائیاں اتنے تلاشی کاروائیاں کیتیاں گئیاں جس دوران 2 میڈیکل شاپاں کو ڈرگ لستاں دے بغیر دوائیاں فروخت کرنے دی پاداش وچ بند کیا گیا پولیس نے کال گنڈ ہندواڑہ بچ عبدالحمید شیخ نامی منشیات فروختی راشی مکان کو اٹیچ کیا نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یو ٹی نے سارے ضلع بچ سول تو پولیس انتظامیہ کی سانجت نال مختلف سرگرمیاں جاری ہیں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا دا سنیا ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چال سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا اس بارے میں ایک ماہر تعلیم تپیم شری بائز ہائر سیکنڈری سکول ہمامہ دی وائس پرنسپل ریحانہ اختر سن آکاشوانی نیوز سرینگر دے نال گل کردیں آخیا یہ جو منشیات ہے یہ ایسا ناسور ہے جو ہمارے سماج کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے تیزی سے اس لعنت کی شکار ہو رہی ہے وجوہات جو ہے سماجی جو برائیاں ہیں بری صحبت ہے بے روزگاری ہے والدین کی جو عدم توجہی اور سماجی غفلت ہے اس کے خاتمے کے لیے والدین اساتذہ سماجی تنظیمیں اور ہر شہری کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی جموں کشمیر پہ نشہ مکت ابھیان کے تحت انہیں تک مختلف کاروائیاں کی گیا ڈویژنل کمشنر کشمیر دے ایک سوشل میڈیا پوسٹ اتنے آہے گیا کہ انتظامیہ کی طرفوں شروع کیتے گئے اس ابھیان کے تحت کشمیر صوبے بچ کھیڈ سرگرمیاں اتنے خاص توجہ دیتی گئی یہ گل قابل ذکر ہے کہ ابھیان کے تحت انہیں تکر 6000 تھی زیادہ کھیڈ مقابلے منعقد کیتے گئے جنہوں میں تقریباً 3 لاکھ نوجوانوں سن شرکت کی تھی ڈی کم کشمیر انشل گرگ سن آخیا کہ نوجوانوں دی بے پناہ صلاحیت منشیات کے خلاف سب تھی بڑا ہتھیار ہے ولر منصوبہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی دے اہتمام نال آج عالمی شہرت یافتہ جھیل
मुनसिपल दियां आस पास इलाकों में सिलसिलावार प्रोग्राम मुनक़द होए। इन्हां प्रोग्रामां दा मकसद अवाम विच माहौलियाती पाकिज़गी ते नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान थी मुतलिक बेदारी पैदा करना सा। इस मौके पर अपने हालातां दा इजहार करदियां वुलर म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर एहसानुल हक चस्ती लोगों को तलकीन की थी कि वो 100 रोज़ा नशा मुक्त अभियान को कामयाब बनावें तो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ विच अपना रोल अदा करें। हुकूमत सुन इस्तेमाल शुदा पानी को मौसर अंदाज में ठिकाने लेने की खातर बारामूला जिले वास्ते 37 करोड़ 96 लाख रुपए तो राजौरी जिले वास्ते 34 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत वाले मनसूबे को मंजूरी दी है। इन्हां मनसूबों का मकसद सफाई सुथराई के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना तो गंदे पानी थी मुतलक मसलों का मौसर हल कढ़ना है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दफ्तर की तरफ एक सोशल मीडिया पोस्ट में आया गया कि इन्हां मनसूबों के जरिए आबी जहीरियों को आलूदगी थी बचाने में मदद मिल सी। वज़ीर तालीम सकीना इतू आया कि हुकूमत तालीम के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की वादा बंद है। मीडिया नुमाइंदियां नाल गल करदे उन्हें आखिया कि स्कूलों में स्टाफ की कमी को पूरा करने वास्ते मुनासिब इकदामात किए जोरें तो मुतलका हुकाम टीचर स्टूडेंट रेशियो में तवाज़ुन आनने की हिदायत दी गई है। कुछ तो कमी है, वो रीजन ये है कि 19 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, सारे पोस्ट जो हैं वो सीज किए गए हैं। अब हमने कोशिश की थी कि हम इनको फ्रीज करवा देंगे ताकि कुछ रिक्रूटमेंट हो, लेकिन कहीं पे हमारी प्रॉब्लम ये है जहां आपको 2 टीचर चाहिए वहां आपके पास 10 है। उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। हम पिछले 1.5 साल से लगे हुए हैं इसमें और मैंने डायरेक्टर साहब को हिदायत दी है कि जहां जहां रैशनलाइजेशन की जरूरत हो वहां आप कर लीजिए और ट्रांसपेरेंट मैनर में कर लीजिए। जहां दूर दराज इलाकों में आपके पास 200 बच्चे हैं वहाँ आपके पास कम टीचर है, जहाँ सिटी में आपके पास 15 बच्चे हैं वहाँ 100 के करीब टीचर है। ये तो ज्यादती है, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करना पड़ेगा जैसे हम पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान वजीर मौसूफा सो नीट पेपर दे लीक होने को बदकिस्मती नाल ताबीर करदियां इसको तालिब इल्मां दे नाल नाइंसाफी करार दिता। जो नीट का मसला हुआ है मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी ज्यादती है, नाइंसाफी है। जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं आगे बढ़ते हैं और फिर उनको यकीन होता है कि हमने एग्जाम दे दिया तो अब हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन रातों रात 30 लाख बच्चे उनको पता चलता है कि एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया। मेरे ख्याल से इस पे जो है गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को बहुत सीरियस स्टेप उठाना चाहिए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और हर साल हमें यही सुनने को मिलता है, अगर 2 साल में नहीं तो 3 साल में एक बार हम सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया। और आप खुद अंदाजा लगा ये जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे काबिल होते हैं, ज़हीन होते हैं, उनके ऊपर क्या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके माँ बाप परेशान होते हैं। ये सब चीज जो है इसको वंस फॉर ऑल जो है रिजॉल्व करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा सुन लोगों को ट्रांसपोर्ट के रवायती ते एजी जरा इस्तेमाल करने की ताकीद की है जिन्हां नाल तवानाई की बचत यकीनी बन जुला है। मीडिया नुमाइंदा नाल गल करदियां उन्हें आखिया कि मगरबी एशिया की सूरत हाल आलमी मामलात उत असर अंदाज हो रही है। हम चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रियासत के यशस्वी मुख्यमंत्री मिलकर एक मजबूत जम्मू कश्मीर का निर्माण करें और इन लोगों को रोजगार दें। जिस तरह पहले भी ये क्राइसिस आया, जियो पॉलिटिकल हालात जो हैं वो बता रहे हैं कि हर चीज का असर पड़ेगा। जो अमेरिका में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, उसका असर होगा। ये आपको ट्रेडिशनल चीजों पे आना है। जियो पॉलिटिकल हालात जो हैं वो बता रहे हैं कि कोई देश के हालात अच्छे नहीं। तो हम दुआ करेंगे, एक मैसेजिंग थी। दोबारा से आपको इलेक्ट्रिक चीजों में आना है, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, रिक्शा है, टांगों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। दैट शर्म किसी चीज की नहीं। आज अमन व अमान के नाल मिल के जिंदगी गुजारने का बैनुल अक़वामी त्याड़ा है। आज की त्याड़ी आलमी अमन को तकवीत बख्शने बिच इनफरादी ते इज्तमाही कोशिशों को उजागर किया जुलता है। इस त्याड़ी की मुनासबत नाल डोगरी जबान के मारूफ अदीब पद्म श्री प्रोफेसर ललित कुमार मंगोत्रा सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करदे आखिया हमें ज़रूरत है कि हम सुबह उठ के रोज इसी बात को याद करें कि अगर हमने ह्यूमैनिटी को बचाना है जमीन पर तो ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ शांति, प्यार, मोहब्बत के साथ रहें। इंसान इंसान भी, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के साथ भी, एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के साथ। हर चीज के ऊपर एक डिवीजन बन गई। रिलीजन के नाम के ऊपर डिवाइड, हम और आप, हम और वो। मुल्क के ऊपर डिवाइड के हमारा मुल्क और आपका मुल्क। दुनिया में अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, मेरा मतलब है पॉलिटिकल ग्रुप जो दुनिया में बने हुए हैं। इस जमीन को जो हमें कुदरत की तरफ से मिली है उसको हमने लड़ाई झगड़े का अड्डा बना दिया है
اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے میں ہی ہم مشغول ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہم سب کو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ شانتی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنا ہے. آج ہی روشنی یعنی لوئی دیا بین الاقوامی تیاڑا منایا جا رہا ہے. یہ تیاڑا 1960 بچ ایک معروف ماہر طبیعت انجینئر تھیوڈور میمن دی طرف پہلی کامیاب لیزر سرجری دی یاد بچ منایا جلدا ہے. تے اس دے نال خبراں دا بلٹن مک گیا. اس دا اگلا بلٹن ہن تسی گوجری زبان میں 5:50 تے سن سو. تو اساں کو اجازت دیو. اللہ حافظ.